છે। હવામાન વિભાગની આગાહી છે કે 26 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં ભારે વરસાદ પડશે। 24 કલાક બાદ સામેલાદાર વરસાદની આગાહી છે। સૌરાષ્ટ્રથી લઈને દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતથી લઈને ઉત્તર ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં જળબંબાકાર જોવા મળી શકે છે। ત્યારે જુઓ શું છે આગાહી અને કયા જિલ્લાઓમાં આવશે ધોધમાર। मुशळधार बहेरनी थई शरूआत। श्रावणમાં હવે પડશે સાંબેલાધાર। 5 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી। सार्वत्रिक वरसादथी समग्र गुजरात थशे जळबंबाकार। हवामान विभागनी जेवी आगाही हती तेज प्रमाणे ऑगस्टना अंतिम दिवसोमां राज्यमां मुसळधार वरसादनो प्रारंभ थई गयो छे अने हजू आगामी 7 दिवस सुधी गुजरातमां सौथी सारो वरसाद पड़शे तेवी आगाही हवामान विभागे करी छे। दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात अने मध्य गुजरातना मोटाभागना जिल्लाओमां आगामी 3 दिवस सुधी भारे वरसादनी आगाही छे। सौथी पहेला सांभळो हवामान विभागे शुं कह्युं। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, हम आज के लिए बात करेंगे तो आज गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें हेवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे कल के लिए तो साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें हेवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और नॉर्थ गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हेवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, पंचमहल, दाहोद और महिसागर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 के लिए बड़ोदरा और छोटा उदयपुर के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 4 की बात करेंगे तो डे 4 के लिए पंचमहल और छोटा उदयपुर के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। 48 कलाक बाद राज्यना अनेक जिल्लाओमां भारेथी अति भारे वरसादनी आगाही छे। साथ ही जिल्लामां वरसादनुं ऑरेंज अलर्ट जाहेर थयुं छे। डे 5 के लिए नर्मदा और भरूच के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 6 और डे 7 की बात करेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है पाटन, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद। और जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बड़ोदरा, भरूच और महसाना है। और डे 7 के लिए महसाना, आनंद और अहमदाबाद के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। सौराष्ट्રના જિલ્લાઓમાં પણ આગામી 48 કલાક બાદ ધોધમાર મહેરની શરૂઆત થઈ જશે। હવામાન વિભાગની આગાહી છે કે 48 કલાક બાદ સુરેન્દ્રનગરથી લઈને ગીર સોમનાથ અને રાજકોટમાં ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે। सौराष्ट्र अंतरिक्ष रीजन की बात करेंगे तो डे 3 के लिए जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्रनगर, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाड और दीव डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और डे 4 के लिए सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाड और दीव डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 5 के लिए भावनगर के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 6 के लिए सुरेंद्रनगर और बोटाड के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીએ પણ કહ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી શકે છે। અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં 2 સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે જેના કારણે રાજ્યમાં 3 દિવસ ભારે વરસાદ પડી શકે છે। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કાંઠા વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે। અરબ સાગરની અંદર કેરળથી પશ્ચિમ દિશામાં દરિયાની અંદર એક લો પ્રેશર બન્યું હતું ને એ લો પ્રેશરે ઉત્તર પૂર્વ તરફ ગતિ કરી જેને કારણે એ લો પ્રેશર છે એ મહારાષ્ટ્રના દરિયા નજીક પહોંચી અને મહારાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે આવી અને એ નબળું પડી અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનમાં પરિવર્તિત થયું છે। અત્યારે એ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે એ ખંભાતના અખાત આસપાસ છે અને ધીમે ધીમે હવે આજથી એટલે કે 22, 23 અને 24 તારીખ એમ 3 દિવસ સુધી દક્ષિણ ગુજરાત અને ભાલ વિસ્તાર છે અથવા તો જે સૌરાષ્ટ્રના કાંઠા વિસ્તાર
વિસ્તારો છે, દરિયા કિનારેના જિલ્લાઓ છે, જેમાં અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ જેવા વિસ્તારો, બોટાદ, આ તમામ વિસ્તારોને સારા વરસાદો આપે તેવી શક્યતાઓ છે. માત્ર સૌરાષ્ટ્ર જ નહીં પરંતુ કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. ઓગસ્ટ મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં ભારે વરસાદની શક્યતાઓ છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે. અત્યારે જે બંગાળની ખાડીનું લો પ્રેશર આવી રહ્યું છે, એ લો પ્રેશર છે એ ઉત્તર પશ્ચિમ તરફ ગતિ કરી રહ્યું છે, અને એ લો પ્રેશર છે એ ધીમે ધીમે લગભગ 24 અથવા તો 25 ઓગસ્ટે ગુજરાતની નજીક આવશે. એટલે કે દાહોદ, ગોધરા, છોટાઉદેપુર જેવા વિસ્તારો છે, ત્યાં મધ્યપ્રદેશ બોર્ડર લાગુ વિસ્તાર ઉપર પહોંચશે. ત્યારે જે આ અરબ સાગરનું જે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે એ નબળું પડી અને સિયર ઝોનમાં પરિવર્તિત થઈ અને બંગાળની ખાડીનું જે લો પ્રેશર આવી રહ્યું છે તેની સાથે મર્જ થઈ જશે, અને આ બંને સિસ્ટમો મર્જ થશે એટલે એક મજબૂત વેલમાર્ક લો પ્રેશર અને યોગ્ય હવામાન મળે તો કદાચ એ ડિપ્રેશનની કેટેગરી સુધી પણ જઈ શકે છે. અને આ જે વરસાદની સિસ્ટમ છે એને કારણે આમ જોવા જઈએ તો આજે 22, 23 અને 24 એમ 3 દિવસ સુધી રાજ્યના અમુક વિસ્તારોમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ છે, પણ 24 અને 25 તારીખથી રાજ્યની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. ઓગસ્ટ મહિનાના 22 દિવસમાં ખૂબ જ ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. જો કે લાગી રહ્યું છે કે 22 દિવસની ઘટ મેઘરાજા આગામી 9 દિવસમાં પૂર્ણ કરી શકે છે. રાજ્યમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને હજુ પણ આગામી દિવસોમાં મુશળધાર વરસાદની આગાહી છે. ઓગસ્ટમાં હવે મેઘરાજા અનરાધાર મહેર વરસાવવાના મૂડમાં છે. બ્યુરો રિપોર્ટ,